Slide down, sorry. Good morning. The rank correlation, sorry. Good morning, sir. Good morning. Rank correlation पनि पढाएको छैन होला तपाईँहरूले पहिला जाँचमा सेकेन्ड सेमको जाँचमा इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि यो मैले आज सिकाइदिन्छु अब rank correlation भन्ने जो इन्ट्रोडक्सन भयो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने रिपिटेड रेन्ज मेथड र लिमिटेसन अनि एक्जाम्पलहरू अब rank correlation भने के हो त the degree of relationship between two variables with respect to respective range is known as rank correlation coefficient. ऱ्याङ्किङ गरिराख्यो त्यो दुईटा भ्यारिएबलको बिचमा यदि ऱ्याङ्किङ छ भने त्यसको रिलेसनसिप निकाल्यो भने त्यसलाई हामी rank correlation भन्छौँ. It is also known as Spearman rank correlation coefficient. एक्सपेरिमेन्ट भन्ने स्ट्याटिस्टिसियनले पत्ता लगाएको भएकोले यसलाई एक्सपेरिमेन्ट रेन्ज कोरिलेसन भन्छौँ. Let R1 and R2 be the range of n individuals according to the characteristics, say A and B respectively. A and B भन्ने दुईटा भ्यारिएबल्सहरू छ त्यसको रिस्पेक्टिभ रेन्जहरू R1 R2 छ भने if we assume that no two individuals have the same range in the character, then R1 and R2 take the numerical value from 1 to n. Now the experiment range correlation coefficient is denoted by R. Experiment value पनि capital R ले denote गर्छौं is equal to 1 minus 6 sum d square divided by n square minus 1. Where d भनेको के हो त rank को difference, sum of difference of the two rank. D is equal to R1 minus R2. N भनेको number of observations. And यसमा पनि as in simple correlation, rank correlation R also lies between -1 and +1. How to calculate the rank correlation coefficient? When action range are given, action range दिइरहेको छ भने find the difference between the range and denoted it by D. हामी एक्जाम्पल गर्छौँ दुईटा रेन्जको डिफरेन्स निकाल्यो त्यसलाई D ले डिनोट D1 D2 ले डिनोट गर्यो त्यस्तै फाइन्ड D स्क्वायर एन्ड ओपनिङ सम D स्क्वायर अनि फर्मुलामा राखिदियो R बराबर 1 minus 6 summation D square divided by n square minus 1. Summation D should also be 0. If D is not 0, then there is something either wrong in either ranking or in finding D. Our example is a firm wanted to imply some accountant. 6 candidates appear for an aptitude test. Were assigned by the following ranks by 2 examiners. दुईजना एक्जामिनरहरूलाई ऱ्याङ्किङ गर्यो 6 जना क्यान्डिडेटलाई क्यान्डिडेट एलाई यस एक्जामिनरले 1 दियो सिमिलरली वाइ एक्जामिनरले 2 त्यसरी दिनै गर्दाखेरि क्याल्कुलेट द रेन्ज कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ त्यसरी टेबुलर फर्ममा राखौँ क्यान्डिडेटलाई ABCDEF भयो range of S like R1 denote journals, range of Y like R2. R1 is equal to 1, 3, 2, 5, 4, 6. Just like R2 बराबर 2, 1, 3, 6, 4, 5. अब different निकाल्ने D बराबर small d बराबर R1 minus R2. तपाईँ R2 minus R1 गरे पनि हुन्छ एउटामा जुन गरे सबैमा सेम चेन्ज आउनु पर्यो R1 minus R2 गरिराखेको छ यसमा
1 minus 2 minus 1 3 minus 1 2 यसरी सम डी बराबर 0 आएछ अनि डी स्क्वायर निकाल्यो डी स्क्वायर बराबर 8 यार n बराबर नंबर अब क्यान्डिडेट कति जना छ र 1 2 3 4 5 6 यहाँ मिस्टेक छ है प्रिन्ट n बराबर 6 बनाइदिनुहोस् यार n बराबर 6 and sum d is equal to 0 and the sum d square is equal to I. Therefore, the rank correlation R बराबर 1 minus 6 summation d square divided by n square minus 1. Therefore, rank correlation R is equal to 1 minus 6 into sum d square is equal to I divided by 6 into 36 minus 1 त्यो गर्दाखेरि 0.77 अब ऱ्याङ्क दियो भनेर डाइरेक्ट तपाईँले यसरी ऱ्याङ्क कोरिलेसन फर्ममा राखेर यु क्यान क्यालकुलेट द ऱ्याङ्क अब ऱ्याङ्क दिएन भने के गर्ने when the rank are not given experiment rank correlation coefficient formula can be used when the actual data but not range of two variables are given एक्चुअल डाटा दिएछ ऱ्याङ्क नदिए पनि हामीले ऱ्याङ्क कोरिलेसन निकाल्न सकिन्छौँ इन दिस केस फर्स्ट अफ अल वी ऱ्याङ्क द गिवन डाटा बाई गिभिङ द हाइएस्ट भ्यालु एज ए 1 and next highest value like 2 and so on. The same procedure is used for both variable under consideration. Rest procedure is same as in case 1. You can assign 1 to the lowest and 2 to the next lowest value and so on. यो एक्जाम्पल गरेपछि थाहा पाउँछौँ यसरी दिएछ क्यालकुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन द price of wheat and average of annual rainfall in a region. Price of rainfall दिएछ 7 वटाको प्राइस 3.60 2.6 यसरी दिइरहेको छ अनि रेनफल 12 अब यसको ऱ्याङ्क कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो कम्प्युटेसन अफ ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अब प्राइसमा हेरौँ र सबभन्दा यो प्राइसलाई R1 मानौँ रेनफललाई R2 मानौँ अब सबभन्दा हाइएस्टलाई 1 दिए अथवा सबभन्दा लोएस्टलाई 1 दिए पनि हुन्छ यसमा के दियो उसले 3.6 छ हाइएस्ट प्राइस छ त्यसलाई 1 दिए अनि त्यसपछि सेकेन्ड हाइएस्ट कति छ त 3.4 त्यसलाई 2 दिए थर्ड हाइएस्ट 3.103 त्यस्तै फोर्थ हाइएस्ट 3 छ 4 अनि फिफ्थ हाइएस्ट 2.70 छ त्यसलाई 5 दिए अनि सिक्स्थ हाइएस्ट कति छ र 2.6 दिए अनि लास्ट हाइएस्ट 7 छ यसरी 1 2 3 4 5 6 7 ऱ्याङ्क हामी यसरी क्यालकुलेट गरे हाइएस्ट भ्यालुलाई 1 सेकेन्ड हाइएस्ट भ्यालुलाई 2 त्यसरी गर्दै गए अब रेनफलमा पनि हाइएस्ट भ्यालुलाई 1 दिएपछि यहाँ हाइएस्ट भ्यालु कति छ त 15 15लाई 1 14लाई 2 अनि 13लाई 3 थर्ड हाइएस्ट अनि फोर्थ हाइएस्ट के छ त 12 छ 12लाई 4 फिफ्थ हाइएस्ट 10 यसरी 4 1 3 देखि 7 सम्म अब तपाईँले यसरी ऱ्याङ्किङ गरे हाइएस्ट भ्यालुलाई 1 दिए अब तपाईँहरूले मलाई सोध्न सकिन्छ लोएस्ट भ्यालुलाई 1 दिए हुँदैन सर भनेर लोएस्ट भ्यालुलाई 1 दिए पनि हुन्छ यदि लोएस्ट भ्यालुलाई 1 सेकेन्ड लोएस्टलाई 2 सेकेन्ड हाइएस्टलाई 2 त्यसरी गर्दै गए पनि हुन्छ एउटामा जे गऱ्यो दोस्रोमा पनि R1मा जसरी ऱ्याङ्किङ गऱ्यो सेम मेथड R2लाई पनि त्यसरी नै ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्छ
अब R1 R2 आएपछि डिफरेन्स निकालिदिनुहोस्। जी बराबर R1 माइनस R2 1 माइनस 4 माइनस 3 6 माइनस 1 5 2 माइनस 3 माइनस 1 त्यसरी गर्दै गए। डी आएपछि डी स्क्वायर बराबर 9 3 स्क्वायर 9 25 माइनस 1 1 यसरी हुँदाखेरि you get d square equal to 44. Therefore, R is equal to 1 minus, formula change होनु पर्यो, 1 minus 6 summation d square n square minus 1 गर्दै 1 minus 6 sum d square equal to 44 भयो। अनि नम्बर अफ अब्जर्भेसन 7 छ। 7 into 49 minus 1 यो गर्दाखेरि 0.214। त्यसैले ऱ्याङ्क कन्डिसन 0.214। अब रिपिटेड ऱ्याङ्क छ भने त्यही नम्बर सपोज अघिको फर्मुलामा 1 2 3 4को ठाउँमा पनि 3 भयो भने के गर्ने? दुईवटा रिपिटेड छ, रिपिटेड नम्बर छ भने sometimes it may happen that 2 or more variant values are equal, in which case it is necessary to rank 2 or more individuals as equal. In such case, each individual should give average rank. If 2 individuals are ranked equal at 4th place, they are each given as 4 र 5 प्लेसमा इक्वल ऱ्याङ्क छ भने 4 plus 5 divided by 2 equal to 4.5. Then the succeeding value of the 6th rank and so on. यसरी एभरेज लिएर राख्छौँ, एक्जाम्पलबाट थाहा पाउँछौँ। Some adjustments are to be made in the above. Experiment correlation formula for repeated rank. यदि रिपिटेड ऱ्याङ्क छ भने एक्सपेरिमेन्ट फर्मुला R बराबर 1 minus 6 times summation d square plus m square minus 1 by 2 n plus dot dot जति रिपिटेड छ त्यति जोडिँदै जान्छ डिभाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ एउटा फर्मुला फ्रम द फलोइङ डाटा मार्क obtained by each student in accountancy and statistics paper. Computer the rank correlation coefficient. एकाउन्टमा यसरी मार्क्सहरू 15 20 28 12 40 60 20 80। अब 40 30 50 30 20 10 30 60। अब चाहिँ उसले के भन्यो, फाइन्ड द ऱ्याङ्क कोरिलेसन। फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु ऱ्याङ्क द कोरिलेसन बिट्विन 2 भेरिएबल्स। मार्क इन एकाउन्टमा 15 20 28, मार्क इन स्ट्याटिस्टिक्समा यसरी 40 देखि 60 सम्म छ। अब ऱ्याङ्क अफ एकाउन्ट सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु जति छ 1 छ, 1 राखिदिएँ। सेकेन्ड हाइएस्ट भ्यालु 60 छ, त्यसैले 2 भयो। थर्ड हाइएस्ट भ्यालु जति छ त 40, त्यसैले 40 मा 3 भयो। फोर्थ हाइएस्ट भ्यालु भनेको 28 मा 4। अब फिफ्थ हाइएस्ट भ्यालु जति छ त 20 छ। 20 कतिवटा छ? 2वटा छ, त्यसैले 5 प्लस 6 डिभाइडेड बाई 2 6 5 11 11 बाई 2 भनेपछि 5.5। यहाँ
5 र 6 मा सेम भ्यालु छ, त्यसैले दुईटा भ्यालु रिपिटेड छ, त्यसैले र्याङ्क कसरी गर्ने त 5 + 6 divided by 2, that is 5.5 5.5. त्यसैले 1 2 3 4 5 6 भयो। अब 7 highest value is 7, 15 that is 7. त्यसैले दुईटा भ्यालु रिपिट छ भने दुईटाको एभरेज, तीनटा भ्यालु यदि रिपिट छ भने तीनटाको एभरेज। यसरी हामीले अब स्ट्याटिस्टिक्सको पनि र्याङ्किङ हेरौँ त। सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु 60, द्याट इज 60 लाई 1 माने, त्यसपछि सेकेन्ड हाइएस्ट भ्यालु 50 छ, 50 लाई 2। अब थर्ड हाइएस्ट भ्यालु 40, सिधा 40 मा चाहिँ 3 राखिदियो। अब फोर्थ हाइएस्ट भ्यालु कति छ त 30 छ। 30 कतिवटा छ 1 2 3 वटा 30 छ। अझै एकाउन्टमा दुईवटा, यहाँ तीनटा सेम छ, त्यसैले 4 5 6 4 5 9 6 15 divided by 3 एभरेज, that is 5। त्यसैले सबैमा 30 भएको ठाउँमा 5 5 5 राख्दै, तीनटा भएकोले तीनटा एड गरेर डिभाइडेड बाई 3 गर्ने, 4 5 6 दोहोरी राखेको छ, त्यसैले that is 15/3 = 5 5 5। अनि लास्ट त्यसपछि अर्को के छ त 20 मा दोहोऱ्याएको छैन, 27। अनि लास्ट भ्यालु 8 छ, 8। यसरी र्याङ्किङ गरिसकेपछि तपाईँले डिफ्रेन्स निकाल्नुहोस्। R1 - R2, 7 - 3 4, 5 - 5 0.5, त्यसरी 2। त्यसरी हुँदै गएपछि सम डी स्क्वायर बराबर 16.25, हुँदै डी सम डी स्क्वायर बराबर 81.5। Here n बराबर 8 छ, n बराबर 8, अनि समेसन डी स्क्वायर बराबर 81.5। अनि स्मल m1 पहिलोमा रिपिटेड नम्बर कति छ त, वेयर स्मल m1 इज द रिपिटेड नम्बर अफ र्याङ्क। पहिलाकोमा रिपिटेड कतिवटा छ, 2 वटा मात्र छ। के रिपिटेड छ त पहिलोमा 1 2 3 4 5 रहेछ, दुईटा र्याङ्क रिपिटेड छ, m1 = 2 भयो। अनि अर्कोमा तीनटा रिपिटेड र्याङ्क छ, m2 = 3। त्यसैले r बराबर 1। वी नो r बराबर 1 + 1 - 6 summation d square plus m1 bracket m1 - 1 by 12 plus दुईटा रिपिटेड भएकोले दुवै त्यसमा रिपिटेड भएकोले m2 plus m2 square minus 1 by 12 divided by n square minus 1। यो बराबर 1 - 6 अनि 81.5, सम डी स्क्वायर = 81.5, m1 बराबर 2 4 - 1 by 12 plus m2 बराबर 3 9 - 1 by 12। This is equal to divided by 8 64 - 1। त्यसैले र्याङ्क कोरिलेसन कति आयो त, र्याङ्क कोरिलेसन इज इक्वल टु 0 point something आउँछ है, त्यो हिसाबले।
अब merit and limitation of range coordinate. What are the merit and limitation? The method of measuring relationship is easier as compared to Charles-Pearson method. सबभन्दा चार्ल्स-पेयर्सन मेथड भन्दा रेन्ज कोरिलेसन निकाल्न सजिलो छ। यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट रेन्ज दिए हुन्छ अनि रेन्जको फर्ममा राखेर हिसाब गरिदियो भने सिद्धो। अनि नदिए रेन्जिङ गर्यो ठ्याक्क राखिदियो। अनि चार्ल्स-पेयर्सनमा त मिन भ्यारिएन्स सबै निकाल्नु पर्यो, फर्मुला पनि लामो छ। त्यसैले चार्ल्स-पेयर्सन भन्दा यो धेरै सजिलो छ। This is the only method for finding out the relationship when the range are given. Range दिएको छ भने यही मेथड मात्र हामी निकाल्नु पर्छ, अरू कुनै मेथडै छैन। अनि this is the only method for finding correlation coefficient while dealing with qualitative characteristics such as intelligence, beauty, honesty. यस्तो चाहिँ क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर्समा कोरिलेसन निकाल्नलाई हामीले चार्ल्स-पेयर्सनबाट सकिँदैन, हामीले यही रेन्ज कोरिलेसन मेथडबाट जानु पर्छ। अब लिमिटेसन, when the number of observation is greater than 30, number of observation 30 भन्दा माथि आयो भने the calculation will be tedious and consume a lot of time. यदि observation 30 भन्दा बढी भयो भने रेन्जिङ गर्न हामीलाई च्याउलाए हुन्छ, टाइम पनि धेरै लिन्छ। किनभने अब जतिवटा रिपिट छ, 5 मा रिपिट छ कि 6 मा रिपिट छ कि 7 मा रिपिट छ कि, अहिले पोइन्टमा आयो भने छैन, त्यो हेर्न गाह्रो हुने भएकोले हामी यो मेथडको बेफाइदा एउटा चाहिँ हो। अनि इट क्यानट युज फर बायोभ्यारिएन्ट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। यदि फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छ भने हामीले चार्ल्स-पेयर्सनबाट युज गर्न सकिन्छ यो रेन्ज कोरिलेसन। वी क्यानट युज रेन्ज कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अब एक्जाम्पलहरू, calculate the coefficient of range correlation between price and supply for the following. अब 8, 10, 12, 6, 9, 14 भ्यालु दिइरहेको छ, सप्लाई दिएछ, you have to find the range correlation coefficient. अब रेन्ज अघि पनि भनिदिइसकेको छु मैले, रेन्ज अफ प्राइस, यसमा के छ, सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु के छ 14 भने 18, सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु 18, त्यसलाई 1 दिए, त्यसपछि सेकेन्ड हाइएस्ट 4, लाई 1 यसरी गर्दै जाने 14 छ। सेकेन्ड हाइएस्ट भ्यालु यहाँ 14 छ, 14 लाई यहाँ 2 हुनुपर्छ, त्यो मिलाउनु छ, यहाँ प्रिन्ट मिस्टेकहरू भइरहेको छ। अब 14 पछि 12 लाई 3, यो मिस्टेकै छ। जम्मा 7वटा अब्जर्भेसन छ, यहाँ 8 दिइरहेको छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 6, 9, 14, 18, यहाँ एउटा 16 छुटेको छ, तल बुझ्यो 16 ठिक छ। यो n बराबर 18, 16 पनि छ, त्यसैले 18 लाई 1 तल पऱ्यो, 16 लाई 2, त्यसै 14 लाई 3, 12 लाई 4, 12 पछि
10 लाई 5, 10 पछि 9 लाई 6, 9 पछि 8 लाई 7, 6 लाई 8 यसरी दिएँ। अब सप्लाईमा हेरौँ त, सप्लाईमा टर्नर 12 छ। सप्लाईमा हाइएस्ट 25 छ। 25 लाई 1, 21 लाई 2 अनि 21 पछि के छ 20 लाई 3, त्यसपछि 18 लाई 4, 18 पछि 16 लाई 5 त्यसरी हामी ऱ्याङ्किङ गरे। ऱ्याङ्किङ गरेपछि डी निकाल्नुहोस्, R1 माइनस R2, त्यसपछि डी स्क्वायर निकालेपछि डाइरेक्ट फर्मुला राखिदिनुहोस्। नाउ R is equal to 1 minus 6 summation D square n square minus 1. This is equal to 1 into 6 sum D square बराबर कति आएछ त 118 divided by 8 into 64 bracket 64 minus 1. त्यसैले R बराबर के आयो त 0.405। त्यसैले सिम्पली तपाईँले ऱ्याङ्किङ गर्नु। ऱ्याङ्क दिएको छैन भने हाइएस्ट भ्यालुलाई 1, त्यसपछि सेकेन्ड हाइएस्टलाई 2, त्यसपछि 3, 4, 5 हुँदै जान्छ। अब रिपिटेड ऱ्याङ्कको फेरि एउटा गरौँ। सेयर र डिभेन्चर छ। सेयर yes, डिभेन्चर y. Use the method of rank correlation to determine the relationship between the performance of price and debenture. Price र performance of the share price र debenture प्राइसमा कतिको रिलेटेड छ यो हामी निकाल्छौँ। सेयर्स यस, डिभेन्चर वाइले राखेको छ। अब ऱ्याङ्क अफ यो कसको ऱ्याङ्क कसरी जाने त इट इज डिनोटेड बाई R1। अब सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालुले हामीले गरी 85.8 लाई 1, त्यसपछि 83.8 लाई 2, 81.2 लाई 3, 81 पछि के आएछ त 78.9 लाई 4, 79 पछि 78.9 लाई 4, पछि 77.2 लाई 5, त्यसपछि 75.6 लाई 6, अनि त्यसपछि 73.2 लाई 7। यसरी हामीले 1 2 3 4 7 सम्म ऱ्याङ्किङ जाने। यसमा डोरेको छैन। नडोरेपछि यसको भ्यालु यसरी लेखेँ। अब वायुको भ्यालुमा जाउँ। डिभेन्चरको भ्यालुमा सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु कति छ 99.2। हामीले भनेको छौँ हाइएस्ट भ्यालुलाई 1, 99.2 लाई 1 राखिदिएँ। त्यसपछि 98.8 सेकेन्ड हाइएस्ट 2। अब थर्ड हाइएस्टमा चाहिँ एउटा छ त 98.3, 98.3। फर्स्ट सेकेन्ड मिलिरहेको छ। थर्ड र फोर्थमा एउटै छ। त्यसैले 3 + 4 डिभाइडेड बाई 2। त्यसैले 3 र 4 को प्लेसमा हामीले 3.5 3.5 गरेर 3 र 4 सिधेपछि त्यसपछि 97.8 फिफ्थ प्लेसमा 5 भयो, अनि 6th प्लेसमा 97.16 अनि लास्टको 7। यसरी हामी ऱ्याङ्क अफ यस निकाल्ने, ऱ्याङ्क अफ वाइ निकाल्ने,
रेंज अफ यस र रेंज अफ वाई आइसकेपछि डी बराबर R1 minus R2 7 minus 5 2 1 minus 1 0 2 जैसे ज़्यादा जाए ज़्यादा से सम डी 0 यानी डी स्क्वायर बराबर 404 6.2 2.5 सम डी स्क्वायर बराबर 48.50 यार के जो सर n बराबर 7 था सम डी स्क्वायर इक्वल टू 48.5 m बराबर 2 और r बराबर 1 therefore r is equal to 1 minus range repeated भएकोले अहिलेको फर्मुला भएन त्यसैले रिपिटेड रेंज भएकोले r बराबर 1 minus 6 ब्रैकेट सम डी स्क्वायर प्लस m square minus 1 by 12 divided by n square minus 1 अझै दुई ठाउँमा रिपिटेड भएकोले हामीले यस सिरिजमा पनि रिपिटेड छ वाइमा पनि रिपिटेड भएकोले m1 m2 अरे यहाँ एउटा मात्र रिपिटेड भएकोले हामीले m मात्र जाने अब 1 minus 6 सम डिस्क्रिप्सन 48.50 m बराबर कति छ त 4 र 5 रिप्लेस भएकोले m बराबर 2 2 4 2 स्क्वायर 4 minus 1 by 12 त्यसैले r बराबर कति आयो त 0.125 r is equal to 0.125 अब एउटा हिसाब हेरौँ फेरि इम्पोर्टेन्ट छ यो 10 competitors in a beauty contest are ranked by 3 judges in the following data के भनेछ ब्युटी कन्टेस्टमा 3 जना जजहरूले कुन चाहिँ राम्रो छ भने र्याङ्किङ गरेछ फर्स्टलाई 1 सेकेन्डले 3 दियो त्यसलाई थर्डले 6 दियो यसरी 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8 त्यसै सेकेन्डले पनि 3 5 8 4 7 गरेर र्याङ्किङ गरेछ थर्ड जजले पनि 6 4 9 इम्पोर्टेन्ट छ है 6 4 9 8 1 2 3 10 5 7 अब प्रश्न के छ त use the rank correlation coefficient to determine which pair of judges has nearest approach to common test in a beauty. Find the rank correlation coefficient to determine which pair of judges has the nearest approach to the common test in the beauty. भन्न खोजा के त कुन चाहिँ जजहरूको जोडीले नियरेस्ट एप्रोच छ भनेर टेस्ट गर्यो भनेको हामीले यसमा र्याङ्क गर्नु परेन डाइरेक्टै R1 लेख्नु टेबुलर फर्ममा R1 उसले दिएको छ फर्स्ट जजले दिएको 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8 R2 ले त्यसरी नै दियो र्याङ्किङै दिएछ 3 5 8 4 7 10 R3 ले पनि त्यसरी नै दिएछ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त फर्स्ट अफ अल D1 D12 जसरी निकाल्ने तीनटा भएकोले अझै दुईटा भएकोले R1 minus R2 अब तीनटा भएको D12 बराबर R1 र R2 को जोडीलाई -2 1 -3 6 -4 यसरी D12 निकाले D12 निकालेपछि
D23. D23 is equal to R2 minus R3. 3 minus 6 minus 3, just 1, 1 under there. Only D13, 1 minus 6 minus 5, just I'm the D12, D23, D13. Our test group money square. D12 square is equal to 419. Sum D12 square is equal to 200 and sum D23 square is equal to 7 decimal here 214. Sum D13 square is equal to 60. अब हमने तीनटा निकाल्नुपर्छ यसमा रहेको फ्रम R1 and R2. R1 र R2 को भ्यालु निकाल्यो भने n बराबर 10, सम D12 स्क्वायर बराबर 200 भनेपछि रेन्ज कोरिलेसन बिट्विन जज 1 र जज 2 मा के फरक छ? व्हाट इज द रेन्ज कोरिलेसन from the judge 1 and judge 2? R12, capital R12 is equal to 1 minus 6 sum D12 square n2 minus 1. This is equal to 1 minus 6 into 200 divided by number of observation 10, 10 into 100 minus 1. Just like R12 is a negative correlation में 0. minus 0.212. R23 में यसमा पनि n बराबर 10, 23 भनेको 214. अब capital R23 is equal to 1 minus 6 summation D23 square n square minus 1. This is equal to 1 minus 6 into 214, 10 divided by 100 minus 1. This is equal to minus 0.297. हमने R12 rank correlation between judge 1 and judge 2 पनि निकाले. Rank correlation between judge 2 and judge 3 पनि निकाले. त्यो चाहिँ minus 0.212 आए, अर्को चाहिँ minus 0.297. अब निकाल्नु पर्ने बाँकी के छ त? R1 and R3. n बराबर 10, sum D13 is equal to 60 and R13 is equal to what? यो निकाल्दाखेरि के आयो त? R13 is equal to 0.63. त्यसैले हामीले अब तीनटैमा हेरौँ त. R12 मा त नेगेटिभ एप्रोच जज 1 र जज 2 ले चाहिँ जज 1 ले राम्रो भन्यो भने जज 2 ले नराम्रो दिएछ. जस्तै जज 2 र जज 3 पनि नेगेटिभ एप्रोचमा छ. तर जज 1 र जज 3 ले चाहिँ पोजिटिभ 0.63. त्यसैले from the value of R12, R23, R13, we can set the range given by first and third judge have nearest approach to the common test in between. त्यसैले हामी के थाहा पायो त? पहिलो जज र तेस्रो जजले ऱ्याङ्किङ चाहिँ सिमिलर ऱ्याङ्किङ गरेको रहेछ भनेर थाहा पायो. This is the rank correlation. अर्को एउटा सानो हिसाब गरेर छोडिदिन्छ. The coefficient of rank correlation of the mark obtained by 10 students in statistics and account
was found to be 0.8. यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। स्ट्यान्डर्ड अकाउन्टको ऱ्याङ्क कोरिलेसन निकाल्दाखेरि कति आयो त 0.8. It was later discovered that difference in the range in two subjects obtained by one of the students was wrongly taken as 7 instead of 9. Find the correct correlation coefficient, the correct coefficient of rank correlation. भने के त 9 हुनुपर्नेमा एउटा ऱ्याङ्क चाहिँ 7 दिएछ। अब चाहिँ ऱ्याङ्किङ गरेकै मिलेन। अब उसले के भन्यो, करेक्ट ऱ्याङ्क कोरिलेसन निकाल भनेर भन्यो। Here n बराबर 10, r बराबर 0.8, सम डी स्क्वायर भयो। त्यसैले इनकरेक्ट ऱ्याङ्क कोरिलेसन r बराबर 0.8, 1 minus c सम डी स्क्वायर 10 ब्रैकेट 100 minus 1। यो गर्दाखेरि के भयो त सम डी स्क्वायर इक्वल टु 33। यसमा चाहिँ एउटा मिलेको छैन, नमिले के त 7 हामीले रङ कपिड छ। त्यसैले -7 स्क्वायर द्याट इज 49 प्लस 9 स्क्वायर भने 81। त्यसैले करेन्ट भ्यालु अफ आर इक्वल टु 1 minus 6 into 65। अब सम डी स्क्वायर बराबर 65 हाल्नु पर्यो, डिभाइडेड बाई 10 into 99। त्यसैले करेक्टेड भ्यालु चाहिँ कोरिलेसन ऱ्याङ्क कोरिलेसन कति आयो त 0.606। आजलाई यति गरौँ, अर्को टाइममा रिग्रेसन पढ्छौँ।